الفاتحة. سنستفتح الجلسة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، وعلومنا في علومهم على هذه النية، وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة. ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف، ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وجميع أهل بيته الطاهرين، وجميع أصحابه خصوصا منهم الأنصار المهاجرين، وجميع التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع ذرية رسول الله خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف، وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين، خصوصا إلى روح الحبيب العارف بالله والدال عليه وقدوتنا إلى الله إمامنا حبيب علي بن محمد الحبشي وجميع أولاده، خصوصا الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب خديجة والحبيب علوي، وجميع أبناء الحبيب علوي، الحبيب أحمد والحبيب محمد أنيس والحبيب علي والحبيب مصطفى والحبيب محمد فضل وسائر أخواتهم، ثم إلى روح جدي عبد الله بن حسين أسقاف وسيد الوالد الحبيب عبد الله الحبيب علي بن عبد الله بن حسين أسقاف والحبيب عبد الله الجفري وجميع والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويفقهنا وإياكم في الدين، ويعلمنا التأويل، ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل، وأن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم حاجة الدنيوية والأخروية، وأن الله يشفي جميع الأمراض والأسقام والآلام ما ظهر منها وبطن، وأن الله يتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله مع الصحة واللطف والعفو والعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه العلامة المحقق الداعي إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت في كتابه المنهج السوي شرح أصول الطريقة سادة آل بعلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في تفضيل كتب السلف على غيرها. كان سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس نفعنا الله به يحث كثيرا على كتب السلف ويراغب في قراءتها، ويقول إن فيها النور والبركة والعلم، والشيطان يحسن للناس ما هم فيه من الاشتغال بالكتب المعقدة ليصرفهم بذلك عن الخير والبركة ويحرمهم البركة ويحرمهم العلم، لأنه يعلم أنه إذا أقبلوا على كتب السلف حصلوا العلم والعمل. وكان رضي الله عنه يقول: من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين، ومن أراد التأخر فعليه بكتب المتأخرين. وقال رضي الله عنه: جردوا القراءة في كتب السلف لأنهم جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص والصدق. وأما إعراض بعض الناس عن كتب السلف المتقدمين في الفقه وغيره فهو من الحرمان والتحكم في الدين واتباع الهوى، نعوذ بالله من ذلك. وقال أيضا رضي الله عنه: ومن المصيبة العامة أن أكثر المتأخرين يعتقدون أنهم أعرف من المتقدمين وأحوط منهم، مع أنهم ما عملوا إلا أن جمعوا كلام المتقدمين وضموا بعضه إلى بعض وحذفوا الأدلة والعلل واقتصروا عليه وقالوا هذا حاصل العلم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita langsung bertatap muka berkumpul untuk membaca dari kalam salaf yang mana dikumpulkan oleh Al-Habib
ad-da'i ila Allah al-muhaqqiq al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu. Insyaallah kita semua mendapatkan barakah manfaat ilmu yang beliau sampaikan di sini. Beliau mengutip dari kalam Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, nafa'anallahu bihi, yahuddu kathiran ala kutubis salaf wa yuraghibu fi qira'atiha. Yang mana Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini hidup pada zamannya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yakni sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu, menekankan dengan sangat bahwa untuk anak-anaknya beliau, untuk pengikut-pengikutnya beliau dan pecinta-pecinta beliau agar membaca dari kitab-kitab salaf, dari yang dituliskan oleh guru-guru, orang tua yang telah mendahului, dan juga untuk dapat cinta, untuk dapat senang dalam membaca kitab-kitab salaf tersebut. Jadi menekankan betul-betul bahwa di sini dibicarakan tentang pasal yakni kelebihan, keutamaan dari kitab-kitab salaf terhadap kitab-kitab yang lain, dari kitab-kitab yang lain. Jadi sangat utama sekali kitab salaf untuk kita perhatikan, untuk kita baca dan kita terapkan. Bahkan di sini Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas menganjurkan kepada kita untuk cinta terlebih dahulu kepada kitab-kitab salaf ini. Wa yaqul inna fiha an-nur wal barakah wal ilm. Di dalam kitab-kitab salaf ini banyak rahasia-rahasia Allah, cahaya ilmu dan keberkahan yang datang di situ, banyak di situ. Dan syaitan di sini dikatakan yuhassinu linnas ma hum fihi min al-ishtighal bil kutubil mu'aqqadah. Dan syaitan apa? Selalu membikin indah dari karya-karya yang setelahnya, dari kitab-kitab salaf ini, sehingga kelihatannya menarik bagi orang-orang, bagi generasi setelahnya ini. Maka mereka semua meninggalkan kitab-kitab salaf, dibujuki oleh syaitan untuk membaca kitab-kitab yang setelahnya. Maka itu cuman hiasan belaka, bahwa tidak ada artinya kitab-kitab setelahnya, tapi dikemas dengan kemasan yang menarik. Orang-orang akhirnya tergiur untuk membaca kitab tersebut, padahal tidak ada isinya apa-apa kitab tersebut dibandingkan dengan kitab-kitab mutaqaddimin atau kitab-kitabnya salaf. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah termasuk membaca kitabnya salaf. Kita insyaallah berpegang teguh dan juga berpijak kepada salafun salih insyaallah. Tujuannya setan apa di sini? Disibukkan semua orang ini untuk membaca kitab-kitab setelahnya salaf ini. Jadi supaya tidak membaca kitab salaf itu tujuannya apa? Untuk mengubah pola pikir mereka dan juga biar tidak mendapatkan keberkahan ilmu tadi, tidak mendapatkan barokahnya ilmu, dan juga apa? Di sini tidak mendapatkan kebaikan dari ilmunya salafun salih dan juga keberkahan dari salafun salih. Maka dicondongkan hatinya oleh syaitan ini untuk membaca kitab-kitab mutaakhirin, karangannya orang-orang yang setelahnya. Padahal kalau kita betul-betul berpijak pada kalam salaf, insyaallah dapat yang tadi namanya nur, barakah wal ilm, semuanya dapat di situ. Li'annahu ya'lamu annahum idza aqbalu ala kutubis salaf hassalul ilm wal amal. Karena apa? Setan ini mengetahui kalau manusia ini mereka semua membaca kitab-kitabnya salaf semua, maka akan mendapatkan ilmu dan amal secara nyata. Yang tadi ada kebaikan di dalamnya, ada nur, ada cahaya ilahi, dan juga ada barakah di dalamnya karena mereka telah membaca kitab-kitab salaf.
Maka di sini dijelaskan oleh beliau radhiyallahu anhu, man aradat tagaddum fa alaihi bi kutubil mutagaddimin. Barang siapa yang ingin maju, ya, ingin maju ini apa? Ingin memperoleh kebaikan, ingin memperoleh cahaya, ingin memperoleh ilmu yang sesungguhnya, maka berpegang teguhlah, bacalah kitab-kitab mutagaddimin, kitab-kitab orang yang terdahulu, kitab-kitab salafun saleh. Nanti diterangkan di bawah sini kitab-kitab yang mana kitab salafun saleh ini. Nanti ada keterangan selanjutnya. Wa man aradat ta'akhur fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang mau terbelakang, yang tidak dapat apa-apa, tidak dapat nur, tidak dapat barakah, tidak dapat kebaikan, tidak dapat ilmu sama sekali, maka suruh dia baca kitab-kitab orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang setelahnya, orang-orang pada zaman akhir yang sudah porak-poranda. Di sini dikatakan juga jarridul qiraah fi kutubis salaf. Maka tidak usah baca kitab yang lainnya, baca kitab salaf tok. Tidak usah pakai noleh kanan, noleh kiri, baca kitab ini, kitab itu. Oh, ini covernya bagus. Oh, ini hiasannya indah kitabnya. Tidak usah sama sekali. Jangan tolah-toleh. Kenceng lurus ke depan, baca kitab salaf saja. Li'annahum jama'u bainal ilm wal amal wal ikhlas was sidq. Maka kamu akan ketahui di dalam kitab-kitab salaf ini terkumpul di dalamnya ilmu, amal, ikhlas dan sidq. Ilmu didapatkan, amal terlebih lagi ikhlas. Caranya bagaimana kita ikhlas? Was-sidq, jujur, benar di dalam bersikap. Itu ada semua di sini. Nanti diterangkan di bawahnya. Wa amma i'radu ba'dhin nas an kutubis salaf al-mutaqaddimin min al-fiqh wa ghairihi fa huwa min al-hirman. Dan barang siapa yang berpaling manusia ini dari kitab-kitab salaf yang terdahulu, baik itu di dalam kitab fikihnya atau kitab-kitab yang lainnya. Misalkan sekarang ini mungkin ada fikih kontemporer. Lah, ada fikih apa? Yang lainnya, fikih-fikih yang lainnya, tapi dia tidak baca kitabnya fikih-fikih yang terdahulu yang sudah disusun oleh salafun saleh. Salafun saleh ini ibaratnya orang-orang tua kita dulu ini sudah meracikkan buat kita. Semuanya sudah ditoto sama mereka. Kita tinggal menikmati, tinggal makan. Masa sudah disediakan kita tidak mau makan? Kan tidak mungkin. Mesti kita makan. Maka orang-orang yang meninggalkan kitab salaf ini mereka hirman, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian, diharamkan, tidak dapat apa-apa. Wattahakkum fid din wattiba'il hawa. Dia sudah mempermainkan agamanya karena dia tidak berpegangan sama salafun saleh, dan juga dia menuruti hawa nafsunya. Wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Kita insyaallah terselamatkan dari itu semua. Kita benar-benar di realnya salaf, di kitab-kitab yang salafun saleh insyaallah. Bersama apa? Bersama guru-guru kita, bersama ustadz kita, bersama mursyid kita yang menerangkan kitab-kitab tersebut. Jangan kita belajar sendiri, terus ngadep kitab sendiri, tapi tanpa guru, tanpa pembimbing, itu juga tidak betul. Wa qala aydan radhiyallahu anhu, dan juga radhiyallahu anhu Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan juga di sini, wa minal musibah al-'ammah anna aktsar al-mutaakhirin ya'taqidun annahum a'rafu minal mutaqaddimin. Musibah terbesar, ya, musibah paling bahaya itu bukan tsunami, bukan gunung meletus, bukan, itu kecil semua, semuanya kecil. Tapi musibah yang terbesar bagi manusia itu adalah apa? Yaitu orang-orang sekarang ini nganggep kitab-kitab orang kuno itu dulu, kitab-kitab salafun saleh itu ketinggalan zaman. Mereka merasa lebih tahu daripada orang-orang zaman dulu. Yaitu yang musibah
bencana paling besar itu. Apabila kita ini menganggap diri kita lebih tahu daripada salafun saleh. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini lahir setelah mereka. Mereka yang lebih mumpuni, mereka yang lebih sampai kepada Allah. Kita tinggal ngikut kepada mereka. Nah, di sini dikatakan ma'a annahum ma'amilu illa an jama'u kalamal mutaqaddimin wa dhammu ba'dahu ila ba'd. Bahkan mereka ini apa? Cuman mengamalkan sebagian-sebagian tok, diambil sebagian, tidak keseluruhannya. Maka ini juga tidak betul. Mereka tidak berhati-hati atas itu semua. Wa hadzaful adillah wal ilal waqtasaru alaihi. Mereka menghapus dalil-dalil dan juga mereka kurang di dalam menelaah kitab-kitab salafun saleh, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kalau membaca kitab-kitab salafun saleh itu harus utuh, duduk sama guru ngaji seperti ini, itu nanti dapat semuanya insyaallah. Ini yang bisa Al-Faqir sampaikan, selebihnya kepada Ustaz Ridhawi, fadhil. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar suasana tidak tegang, alhamdulillah kita mendapatkan siraman rohani dari Habib Zain bin Smith lewat lesan Habib Husain bin Ali As-Segaf. Jadi kita tadi mendapatkan beberapa ilmu. Jadi ilmunya para ulama salaf, kalau boleh saya katakan ilmunya para habaib atau ilmunya para wali dulu itu ya, itu memang rahasia ilahi. Setan sangat merayu orang jangan sampai kenal ilmunya yang satu ini. Nek ketemu setan gulung-gulung, Allahumma shalli ala Muhammad. Nek ketemu setan gulung tikar, maka kitab-kitab yang karangannya orang-orang baru ini itu dihiasi, sampulnya bagus, menarik, harga termurah di dunia gitu. Kitabnya gede, kuandel, regane murah kan, wis nemen enake itu. Bahkan cukup beli satu VCD itu sudah bisa mencakup perpustakaan sepanjang Sukoharjo sampai Solo. Wah, iku mocone yo kapan ya? Itu dihiasi, betul enggak? Ya. Jadi sekarang banyak orang jual flash disk, jual komputer, jual alat kitab perpustakaan hanya dengan uang 500.000 kamu sudah punya perpustakaan panjangnya Sukoharjo sampai Solo. Wah. Maka dulu ada orang anyar-anyar, ada komputer, ada internet. Saya Pak Ustadz punya perpustakaan pokok terbesar di dunia. Dari mana kau? Saya beli VCD dari Mesir, harganya 3 juta. Maka begitu cetet langsung perpustakaan kitab semuanya di dunia ada kabeh. Mung sayangnya satu Ustaz, apa? Saya nggak bisa baca ya. Mumet ya, Muhammad ya. Lebih bagus kita duduk dengan orang soleh, baca sebisanya. Allahumma, nanti dapat dari Habib Husain bawa ke rumah, dibaca sendiri buat anaknya, istrinya, selesai. Allahumma, ora usah menggok-menggok. Allahumma, amin. Dan tadi ada 4 ilmunya para salaf itu. Ilmunya para habaib itu ada 4. Ilmu, beramal, ikhlas, sidik. Nek wong iki apati kelakon mesti dadi wali. Atau bahasa sekarang syaratnya jadi wali ya ini. Berilmu, terus beramal, oleh ibadah ikhlas, ucapannya hatinya cocok, wali betul. Saiki ora habaib, ora kiai, ora wong biasa, kabeh ilate mencele kabeh. Betul ndak? Ilate loro kabeh, betul ndak? Mila make masker iku wis sara. Nggih, alhamdulillahirabbil
Bikum wa bikum 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 wa bikum 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 wa bikum 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 qabul hajati ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum adatu yati wa farriju kurabi ya ala baitin nabi sayyidil arabi lakum bikam bikomo bakam bikam bikomo bakam bikam bikomo bakam antum dawa illati ya nabi sayyidil arabi lakum bekom 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 qabul hajati nabi sayyidil arabi adatu yadi bikam wa bikam 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 wa bikam 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 wa bikam bikam dukhulun fil jannati ya ala nabi sayyidil arabi lakum adatu yadi bikam bikomo bakam bikam bikomo bakam bikam bikomo bakam antum dawa illati ya ala nabi sayyidil arabi lakum adatu yadi Aidin Nabi as-sayyidil arabi antum hayati antum hayati antum hayati idza sya'atukum hadarat wa in mujibtum taghayyab ar-ruh min jasadi lakum madadu yadi fariju qurabi summun bukmun wa bukmun summun bukmun wa umyun summun bukmun wa umyun aqbalu adirati ya sayyidil arabi wa farriju qurabi summun bukmun wa umyun summun bukmun wa umyun summun bukmun wa umyun faqbalu ma'dzirati ya ahbabi ya sadati ya
Ada kalimat 3 huruf ba, kaf, mim. Saya termasuk guru alfiah. Jadi ini mengetes nyali, mengetes pikiran kalian, bisa membedakan antara kalimat bakama dengan kalimat bakamun, dengan kalimat bukmun, dengan kalimat bikum, dengan kalimat bikumu. Uji nyali ya. Insya Allah kalau kita paham maknanya ini, paham kitab alfiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ustaz Mudzakkir datang, fadhol. Abi Husain. Sip. Ya. Faqbalu ma'dzirati. Faqbalu mahabbati. Ya. Wa kutubul hadis wa sunnah wa kut maka teknik gini. Wa kutubul hadis wa sunnah la yaqra'unaha illa lil barakah la ghaira. Wa muqabilul asakhi wal adhar min kutubis salaf al mutaqaddimina la yaqbalunahu wa la yaqra'unahu illa al istidhar. Wa hal tadri lam yadruku fahma ma'anil Qur'an dalika likaunihim la yuhibbuna kutubus salaf al qadimah li'annaha tahtawi 'ala dalili wa ta'lili wa tandir. Walihada idza nadarta ilal alimil kabir tabqati wajadta batinahu mudliman li khuluwihi anil Qur'an wa anil ilmi as-sunnati nubuwiyyati atau nabawiyyati. Wallahu a'lam. Belajar perhatikan coba. Hah? Pelan. Terus. Wa qala wa oh. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum. Jadi inti daripada kitab Manhajus Sawi ini ya. Jadi kita sebagai tolibin wa tolibat insyaallah ya. Jadi enggak usah terlalu apa ya? Enggak usah terlalu ini dalilnya apa, ini dalilnya apa, ini semuanya ada. Orang-orang dahulu kita terdahulu udah menjelaskan secara rapi dan detail dalam kitab-kitabnya. Tapi kita sebagai warga, terutama para habaib, kita dididik untuk apa yang pertama, yaitu apa? Sami'na wa ta'na. Itu adab yang pertama. Kalau kita sudah yakin apa yang disampaikan, kemudian dengan adab yang baik, tujuannya untuk mengambil keberkahan dari para guru kita, para habaib kita, para kiai, ustadz, maka insya Allah itu keberkahan akan mengubah atau menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita yang tujuannya datang para habaib kiai. Yang pertama tujuan untuk berkhidmah ya. Tujuannya pokoknya anak berkhidmah sama kiai, para habaib, para ustadz ya. Masalah ilmu nyusul, banyak sekali cerita. Seperti halnya kisah Syekhuna Bahashim Syari ya, ketika berguru kepada Syekhuna Khalil, seperti itu. Tujuannya pertama apa? Untuk berkhidmah. Tapi ilmu itu menyusul. Seperti contohnya ada di depan kita juga Ustadzuna Baidawi ya, berkhidmah kepada Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsi, dan barokahnya tidak hanya dirasakan oleh beliau tapi juga dirasakan oleh kita semua yang ada di tempat ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dari beliau ya. Ya ini terus menerus mengalir, nanti mengalir kepada kita semua, kepada murid kita dan lain sebagainya ya. Kitab-kitab salaf seperti ini ya dikarang oleh para wali Allah ya. Kemudian apabila kita mendalami daripada kitab-kitab salaf, insya Allah kita tidak akan tersesat ya. Mereka punya dalil yang kuat
Sebagaimana Al-Imam Al-Haddad ya, contohnya Al-Imam Al-Haddad itu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad itu, idza askala alayyal hadis ya, dia mengatakan apabila aku ragu tentang suatu hadis, ahada sahihun aw ghairu sahihin, apakah hadis ini sahih atau tidak, maka akhuduhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, maka aku bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah ragu ya, enggak usah takut. Insyaallah antum semua ini berada di thariqah yang benar ya, jalan yang tepat. Jadi enggak main-main, langsung bertanya sama Rasulullah ya. Mereka para habaib ini apabila mereka bingung ini dalilnya apa, jadi langsung bertanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka adalah para cucu Nabi yang bersih hatinya ya, mereka adalah pengikut ataupun mereka adalah penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kitab Manhajus Sawi ini adalah penulis daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang beliau saat ini masih ada ya di Madinah Al-Munawwarah, dan saya yakin banyak santri-santri di sini termasuk Ustadzuna Baydawi pernah bertemu dengan beliau ya, dan alhamdulillah kita saat ini mendawamkan daripada kitab-kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang banyak sekali kitab-kitabnya ya. Di antaranya adalah Manhajus Sawi. Ini adalah kitab yaitu sebagai peneguhan daripada manhaj, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, thariqah Bani Alawi. Jadi kita diperkenalkan apakah Baib itu apa, Ba'alwi itu apa, bagaimana silsilah mereka, ajaran mereka apa ya. Jadi supaya kita tidak terombang-ambing apabila kita mendengar pengaruh-pengaruh dari orang-orang di sekitar kita, oh habaib seperti ini, ataupun ada yang mengatakan Syiah dan lain sebagainya. Tidak ya, ini thariqah daripada habaib yang original, yang asli, yang belum tercampur ya, yang murni ini seperti ini. Lah ini dikenalkan oleh Ustadzuna Baydawi ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini supaya kita berpegang teguh intinya kepada jejak salaf ya, jejak salaf kita. Para salaf kita mereka mempunyai dalil yang kuat ya. Al-Habib Abdullah mengatakan salim li ahlillah fi kulli muskil ya. Udah ente pasrah aja, enggak usah kebanyakan mikir, ente tenang. Karena kadang apa? Kalau kita berpikir tentang para wali-wali Allah, ini kadang otak kita enggak nyampe ya, otak kita enggak nyampe. Siapa kita ini ya, dan siapa mereka? Para kiai-kiai terdahulu, para ustadz-ustadz terdahulu yang memang Masya Allah, mereka apa? Satu, dari pola makanan mereka tidak kemasukan barang subhat ya, juga kemaksiatan tidak merajalela seperti saat ini. Makanya hati mereka bersih, jauh hati mereka dibersihkan dengan banyak berzikir, dan mereka mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka para habaib terdahulu mereka apa? Kita supaya untuk mengikuti salim li ahlillah fi kulli muskil ladaika ladaihim wadihun bid'adillah. Mereka punya dalil yang kuat, ente enggak usah bingung. Udah ente sudah berada di thariqah yang benar ya. Jadi kita tinggal mengikuti daripada jejak mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat santapan siraman rohani kajian kitab Al-Manhajus Sawi lewat wasilah beliau anak cucunya, namanya sama-sama Husain, jadi Husain Nain ya. Apa Husain dua itu apa bahasa Arab? Husain Naini ya, Husain Naini al-Mahdhur bila kalau ada kata-kata wabil Hasanin, Hasanin itu maksudnya Hasan dan Husain. Atau bil maghribain itu maksudnya maghrib dan isya gitu. Kalau masyriqain maksudnya maghrib dan masyriq gitu. Masyriqain, masyriq dan maghrib, barat dan timur. Ini bahasa Nahwunya. Ini ada Husainain ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau merasi bahasa Arab Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak ulama-ulama fikih zaman sekarang ini dalam
mempelajari ilmu itu ora tenanan. Mau kepingine untuk ilmu disoke ya itu bulu soke bar kan ya. Oke, di sini kalau kita ini mayan guna afdal ilmi min salasati asya. Belajar ora kaya kiai biyen, ora kaya wali-wali biyen. Maka katanya Gus Bapak itu wong banyak mengatakan Islam kafah tapi belajarnya ora kafah gitu. Belajar ngakuni Islam kafah spontan apa 100% tapi belajarnya Quran ora kafah. Siji ora hafal, nomor loro ora iso maca, nomor telu ora tau kerja, ora tau berburu marang dian. Dadi biar. Jadi ulama yang biar ya alamatul biar. Nah, itu disebut di sini toh. Kenapa? Awalnya Al-Qur'an ma yatadabbarunahu wa la yatafahhamunahu wa la ya'khuduna illa minhu. Memang Quran ini hanya dibuat bacaan, buat hiburan, tidak diangen-angen, tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh. Bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana riwayat hurufnya ini, bagaimana cara tajwidnya, kok dipelajari. Blah blah blah, coba jeblak cangkemnya. Allah sallallahu Muhammad. Maka yang nomor 2, waktu kutubul hadis wa sunnah. Ditanya kitab-kitab hadis yang itu juga bedakan antara hadis dengan sunnah, dengan sahih, dengan maudhu, dengan hadis apa? Hasan, dengan hadis sahih orang ngerti. Rijalul hadis dulu kalau para wali-wali datang ke Masjid Riyadh itu semua tuh kalau baca kitab, kalau baca hadis, baca ayat ambulan itu 7 baru qala Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sekarang ini ya mubarak sekarang ini ya termasuk kadang-kadang kita sendiri langsung saja qala Allah taala masyaallah. Aku weruh dhewe Allah iku ngendika koyo ngene. Perlu tekan di lewat Quran. Perlu tekan di alhamdulillah tadi malam saya dapat SMS. Jadi malam dapat SMS yang dibuat khutbah Jumat Ambiyah. Dan apa? Dan sekarang banyak khotib-khotib ya khutbah Jumat bareng khutbah di mimbar. Dalam khutbah tidak pakai wasiat bintang, tidak pakai sholawat bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, amma ba'du. Saudara-saudara, itulah bupati rapopo, camat rapopo, lurah rapopo, khotib jadi masalah. Semoga kita dapat hidayah Allah. Amin. Terus yang nomor 3, layak rohunaha illa lil barakah la ghairu. Jadi ilmu hadis ilmu Quran belajarnya ya tidak sungguh-sungguh, belajar ilmu hadis ya tidak sungguh-sungguh, cinta kepada guru, cinta kepada ulama juga cinta korban, cintanya tidak sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannifu al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Amin. Wa qala Sayyiduna al-Qutb Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu man ta'amala tasanifal mutaakhirina ra'aha taksuru an tasanifil sabiqin li'annaha awdahu wa niyatuhum ahsanu min niyatihim. Ya. Sayyiduna Al-Qutb Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau mengatakan barang siapa berangan-angan mempelajari karangan-karangan orang-orang yang akhir, maka dia akan melihat, kita akan melihat bahwa karangan ro'aha taksuru, bahwa karangan mereka itu lebih ringkas daripada karangannya orang-orang yang dahulu. Dikarenakan karena orang dahulu itu lebih jelas dan niat mereka itu lebih baik daripada niat-niatnya orang-orang yang mutaakhir. Wa min kalami Sayyidina Al-Arif billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas nafanallahu bihi idza ra'aita aw sami'ta syai'an minal kutubi fa'aridhu ala amali salafi wa kutubihim fa in wafaqa hadiyahum falzamhu wa malam fatrukhu fa innahum mizanu tasfihil amali fi jami'il ahwali
wa mutala'atu kutubihim wa qira'atuha minal birri walahum wa tarkuha minal uquq wala ba'sa bi mutala'ati kutubi khairihim walakin ma'a mutala'ati kutubihim. Kemudian salah satu dari kalamnya Sayyid Al-Arif Billah Abdullah bin Muhsin Al-Atas, semoga Allah memberikan manfaat kepada ilmunya, ketika kamu melihat atau kamu mendengar sesuatu dari kitab-kitab, maka bandingkanlah atas amal-amal orang yang salaf, orang-orang salaf terdahulu dan kitab-kitab mereka. Apabila apa yang kamu baca dari kitab-kitab sekarang itu cocok dengan petunjuk mereka, maka peganglah. Apabila tidak, maka tinggalkanlah. Karena sesungguhnya kitab-kitab orang salaf itu merupakan mizan atau apa itu timbangan, mizan atau pembanding kebenaran amal-amal di dalam semua keadaan, semua tingkah. Kemudian mempelajari kitab-kitab mereka dan membaca kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab orang salaf termasuk perbuatan baik. Kemudian watarkuha minal uquq, apabila kita meninggalkan tidak membaca kitab salaf termasuk durhaka. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, boleh saja mempelajari kitab-kitab selain kitab-kitab salaf, tetapi harus juga kita mempelajari kitab-kitab orang-orang yang salaf dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kitab tadi dibaca oleh Ustaz Abdullah Fakir. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita harus berterima kasih kepada Habib Zain bin Sumait dan semua anak-anaknya yang memang berjuang gigih menyusun kitab Al-Manhajus Sawi sampai satu persatu diharokati. Kalau ada makna yang aneh yang kira-kira kita tidak paham, dikasih marjek, di bawahnya ada keterangannya. Mana ada nama Habib ini siapa sebenarnya, di bawahnya ada keterangannya. Maka setiap kamu memang mau belajar, insya Allah dapat bagian. Allahumma amin. Kenapa? Sudah ada harokatnya, tapi kok kita masih membaca giliran satu persatu, supaya bacaan kalian dengan bacaannya Habib ini sama, gitu? Karena Habib ini, para habaib atau kita ini dulu ngikutnya baca sama guru-guru kita seperti itu. Jadi laku ben podo. Allahumma. Soalnya nanti kalau tidak sama, maka di sini tadi boleh ono wong ilate apik, lambene blas pinter ngomong, wah lek ngomong tangannya nggo ngene-ngene. Ojo langsung percaya, cocokno sik, gitu lho, ditimbang sik. Kira-kira ucapane ilate karo lesane wong biyen iku padha ora. Nek jeglek aja dipelok ya kepeng edan ngono ae. Allahumma umat jane ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'in apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in wafaqa hadiyahum falzamu wa ma lam. Iku pondok tengah dalan ngono wong ora ngerti naku ya bingung. Wa ma lam. Wa ma lam. Yuwafik ngono hasilnya itu. Jadi Gus Muafik karena harus terkenal jadi tidak usah disebut di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma lam fasluhu. Maka yang tidak cocok dengan hidayahnya mereka, dengan petunjuk mereka, tinggal lenes. Aja dipalai, rasa di-subscribe. Mumet benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa innahu mizanu tasqifil a'mal. Subhanallah ya. Kita dapat hadiah besar dari 3 Habib dan 3 guru kita, dari Habib Muhsin 2 dan dari Ustaz Abdullah Fakir. Sekarang ada tambahan lagi dari Ustaz Mudakir. Beliau ini sebagai lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Jadi beliau ini punya kiai-kiai, punya ustadz-ustadz, grup ustadz khusus membahas pertanyaannya khususnya orang Sukoharjo. Nek ono masalah agama, ada masalah hubungannya dengan ilmu, tanyanya kepada LBM ya. Jangan tanya perorangan. Nek perorangan itu takon-takon dhewe, dijawab-jawab dhewe.
Tapi kalau lewat lembaga NU ada ulamanya, dibahas dulu, ditandatangani bersama, baru keluar jawaban. Begitu Belian. Lah kalau ngaji ini sifatnya musyawarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ustaz Mudakir dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu Kutubul Habib Abdullah bin Haddadi radhiyallahu anhu kafiyatun liman tamassaka biha fa hiya tunziru lil mutamassiki faqa'iqaha wal habib Abdullah la yufariqu qurbahu li'anna kullan inda kalamih wa jami'ul ulumi mawjudatun fi diwanil Habib Abdullah bin Haddadi nafa'allahu bihi. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu ulumul Habib Abdullah bin Haddadi kulluha wahbiyatun wa innama huwa yasturuha bi suratil ilmi adh-dhahiri wa jami'al ulum adh-dhahirata wal batinata fi kalamihi intaha. Wa qala sayyiduna al-imam Muhammad bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu wa 'alaika bi qira'atil kutubin nafi'ati wala anfa'a wala ajda wala arfa'a min kutubi maulana al-habib Abdullah al-Haddad siyama an-nasaih wad-da'wah wad-diwan fa 'alaika bidzalik tanju insyaallah minal mahalik wa turfa'u ilal mamaliki. Oh, dan arti langsung deh, terjemah langsung dan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musannif radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kitab-kitab ingkang dipun susun dening Al Habib Abdullah Al Haddad radhiyallahu anhu niku nyekapi kagem tiyang ingkang berpegang teguh kalian kitab-kitab ingkang dipun susun dening piyambakipun. Nggih karanten kitab-kitab ingkang dipun susun dening Al Habib Abdullah Al Haddad kala punika badhe njelasaken kagem tiyang ingkang berpegang teguh saha mengkaji dhateng kitab-kitab kala wau niku njelasaken dhateng hakikat-hakikatipun ilmu-ilmu saking Al Habib Abdullah Al Haddad. Lan Habib Abdullah punika boten nulayani dhateng kitab-kitabipun. Nggih karanten saben-saben tiyang punika miturut pangendikanipun. Lan sedaya ilmu punika saestu wonten utawi terdapati wonten ing perpustakaanipun utawi kitab-kitab ingkang disusun dening Al Habib Abdullah Al Haddad. Mugi-mugi Allah paring manfaat kanthi ilmunipun. Lan musannif ugi ngendikaken bilih ilmu-ilmu Al Habib Abdullah Al Haddad sedayanipun punika anugerah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan anging pestinipun bilih Al Habib Abdullah Al Haddad punika nutupi dhateng ilmu-ilmunipun kala wau punika kanthi gambaran ilmu zahir lan ngempalaken dhateng ilmu-ilmu zahirah wal batinah wonten ing pangertianipun. Lan ugi dawuh Al Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu wa 'alaika bi qira'atil kutub an-nafi'ah. Panjenengan kedah maos dhateng kitab-kitab ingkang manfaat lan boten wonten perkawis ingkang langkung manfaat lan langkung sae saha langkung inggil derajatipun tinimbang kitab-kitab ingkang dipun susun dening Al Habib Abdullah Al Haddad napa malih kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, kitab dakwah lan kitab diwan. Pramila panjenengan kedah mengkaji dhateng kitab-kitab kala wau panjenengan insyaallah badhe slamet saking pinten-pinten kerusakan, saking pinten-pinten bahaya lan insyaallah panjenengan badhe dipun angkat derajatipun
ilal mamalik, datang derajatipun pinten-pinten malaikat ya. Kerajaan-kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala wasallam bi hudurikum al-habib alwi kan kepada kita ya. Di saat tadi menyangka bahwasanya Habib ini posisi di Tegal, tapi karena posisi sekarang ini orang luar kota tidak boleh keluar dari kotanya masing-masing. Alhamdulillah barokahnya bisa berarti kita duduk di sini. Alhamdulillah alamin ya. Alhamdulillah beliau sak dulu sudah Habib masuk. Kalau kan tidak ada yang Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tadi kita bersama-sama mendengarkan dari dua Habib Husain, satu Habib Husain As-Segaf, dua Habib Husain Al-Jubri. Nah, tadi posisinya mana? Fauzan. Sino Al-Jubri ada. Tadi berapa? Habib Ali biar tahu. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mi'na al-habaib Rabbu anna wa salam salli wa sallim alaihi al-habaib Rabbu anna al-habaib Rabbu minna Habibuna
كلكم يقبلكم عنا يا سيدي يا رسول الله الحبائب غابوا عنا Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan yaitu kalam Habib Zain bin Smith lewat Habib Husin II, Habib Husin Asgar, sama Habib Husin Al-Jubri, sama dari Ustaz Abdullah Fakih. Beliau santrinya Mbak Kiai Toibur. Kiai Toibur ini kiai yang muridnya santrinya banyak, ribuan, ratusan bahkan ribuan, dan banyak santri-santrinya menjadi kiai dan ulama. Insyaallah Ustaz Abdullah Fakih sesuai dengan namanya hamba Allah yang penuh dengan ilmu fikih, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelah kiri saya tadi Ustaz Muzakir
Ketua LPM Lembaga Takful Masail Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi beliau baca kitab ini tabarukan. Subhanallah, ada kata-kata yang indah tadi. Wa 'alaika bidzalik tanju insyaallahu minal mahalik wa turfa'u ilal mamalik. Jadi kalau enggak ucapannya wali enggak bisa. Enggak bisa ucapan jadi nikmat di hati itu enggak, kalau enggak wali enggak bisa. Jadi kalau wali kan ya sebagainya, begitu mengucap wah hati kemrobioknya. Begitu dia ngomong, wah, loro kabeh bature, sakit semua dadanya. Tapi kalau wali-wali ini, subhanallah, wa 'alaika bidzalik tanju insyaallah minal mahalik wa turfa'u ilal mamalik. Ini kata-kata yang indah ucapannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tadi disinggung kata Ustaz Mudakir dari kitab ini bahwa ilmunya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, ya, ilmunya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini ilmunya wahdiyah. Jadi ilmu kerojokan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa cekornya kita kasih bocoran, ilmunya Habib Abdullah rasa ditiru. Tapi ya pokoknya kita ini biar melu ngono. Jadi nanti di akhir bab ini pokoknya kita ini sudah komplit. Terus disediai kitab ilmiah, sudah disediai kitab Nasaihul Diniyah, sudah disediai kitab tadi apa yang kedua? Nasaihul Diniyah, terus ada waktu utama, gitu. Yang ketiga diwan, ya. Nanti ini diikuti oleh Habib Ali Al-Habsyi, gitu. Jadi ada waktu utama itu karangan ada dua saja, kemudian apa sih An-Nasaihul Diniyah dan masuk banyak lagi, di antara juga ada diwan. Para wali itu kalau mengeluarkan ilmu, ya toh, itu lewat bahasa-bahasa isyarat, lewat bahasa-bahasa sastra. Tidak mungkin sama dicelup, wis saya mulai itu tak bagiannya wali, akan pengumuman di TV ya. Ya ini tidak ada gitu ya. Jadi insya Allah kita diangkat derajat itu sesuai dengan isyarat-isyarat mereka. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya saya mohon nanti ditutup dengan doa, disempurnakan selonggarnya Habib Ali, karena beliau ini ya saya tahu sebenarnya saya itu mudah itu tidak berani, pokoknya Habib selonggar. Alhamdulillah ada Habib Husin, tadi Habib Reza juga mau datang karena hujan tidak hadir ya. Ada Habib, satu lagi Habib Anis bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar sebenarnya mau hadir, tapi habis sholat isya tadi beliau berkes, malah sekarang kalau tidak salah langsung ke rumah sakit. Nah, jadi kita hadiah Al-Fatihah, juga nanti kita hadiah Al-Fatihah Habib-habib yang meninggalkan kita bulan ini. Kemudian juga sepertinya saat ini sedang rame-ramenya hall di Solo, ya. Subhanallah, orang-orang pecinta hall di hari-hari hall ini karena kecintaannya kepada gurunya, kepada Habib Ali, kepada kakek-kakeknya, banyak yang meninggal pas berbarengan hari hall. Dan di Solo juga banyak, mulai zaman dulu Habib Abdul Qadir Mulahela, ya, mulai zaman Habib Hasan bin Abu Husin bin Hasan, bisa lagi apa ya, bin Husin bin Hasan bin Husin juga ya. Itu dulu Habib Hasan itu juga meninggalnya juga hari-hari hall. Masya Allah, alhamdulillah alamin. Selanjutnya borong kepada Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, semoga kita ini semuanya berbahagia, barokah, amin. Salam bagi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.